today's class is going to be all about how we are going to go about the process of sending our paper to various institutions or journals or conferences and some things like that. We are going to talk about submission guidelines, places, and CFPs. I believe we have completed one half of our course and the second half is underway. So today we are going to be discussing about submission places, guidelines, and CFPs. Before I begin, I would like to open the floor to all of you. If you have anything to say in this regard, or what are your questions when it comes to submissions about any kind of submission, be it submitting a paper for a journal, be it submitting an abstract for a conference or an abstract for a journal. I can assume that many of you might have many questions about what to do in such a context. So I would recommend that you ask that question right now so that I can answer those questions in the due course of this class. Sir, Sir, what is the difference between submitting a paper for a conference and for publication? Okay, that's a very good question. I will begin by answering that. I will take up your questions one by one. First question which Swapnajit has asked is, what is the difference between submitting a paper for a conference and submitting a paper for a publication? They are actually two totally different things. They are not at all similar. Submitting a paper for conference is like the one you did at Brahmananda Keshav Chandra College, where you submitted an abstract, your abstract was selected, and then you had to submit the full paper, or you had to read your full paper at the conference. Submitting a paper for a conference is the same as reading your paper at a conference. It does not have any academic point index number. It does not have any number allotted to it in the API score. Now, if you don't know what an API score is, I have a video on my YouTube channel. I will put the link somewhere upwards, and I'll also share the link in the chat box. You can watch that about what is academic point index. I'm not going to spend much time here today talking about it. It's basically a point index measuring your academic output and capability. It measures your score, your research experience, your job experience, your publications, your patents, and things like that. So that is the kind of thing that an API measures. And when you present your paper at a conference, then your API does not increase. If you're applying for a fresher's post, that is assistant professor at the entry level, then conference presentations do not go a long way in making your case as far as marking your API goes. But when you're applying for a promotion, say you're already an assistant professor grade 3, then you're applying for a promotion to associate professor, or you're applying your assistant professor grade 1 wanting to be promoted to grade 2, or grade 2 wanting to be promoted to grade 3, then in that case, in your CAS score, cumulative academic score, in that paper presentations are very important. Even in some recruitments like the one I did at National Law University Odisha, at that particular university they had set their own parameters, where an international conference outside of India carried 10 marks, an international conference in India carried 7 marks, national conference carried 5 marks, state level or university conference carried 3 marks. But these are basically things that universities can do on their own when they are recruiting on an autonomous basis. But when they are recruiting following an API or following the central universities or the central government's rule, then you have to give them marks only based on publication. And when you submit a paper to a journal and it is accepted for publication, if the journal is double blind peer reviewed and it has an ISSN number, then you will get 2 points for publication in your API. Even if the journal is not UGC care listed, even if the journal is not Scopus listed, you will get 2 points for publication. And even if it is care listed or UGC care listed or Scopus listed, even then you will get 2 marks. But then in some universities like DU, care listed or Scopus listed publications are given more preference, with good reason, I am presuming. But basically, when you present your paper at a conference, it gives you nothing much, especially since all of you are beginners. But then the fundamental thing that you have to understand in this context is that if you do not present your paper at a conference, then you will not be able to
publish it probably. I'm not saying that you won't be able to publish it outright, there's no such rule. But the point is, if you present your paper at a conference, since Swapnajit, you have already done it, you already know that when you present your paper at a conference, then you get inputs from various people who are listening. You get inputs from your fellow panelists, you get inputs from your chair, and you get inputs from the audience, and you also get inputs from people with whom you have shared your paper. Then you can improve your existing conference paper and make it into a publishable paper. Right, and then you can submit it to a journal for publication. Another fundamental difference between submitting a paper for a conference and submitting it for a journal is that when a journal asks for a paper, you have to submit it with complete citations, works cited, in-text citations, every bit of referencing, every bit of endnote, footnote, bibliography, everything that their formatting guidelines require. But when you're reading out a paper at a conference, unless they give you some preset submission guidelines, even then those guidelines are not very strict. Even if you don't follow them, nothing much happens, right? If you just submit a paper which has quality and falls within their word limits range, then you will be allowed to read out that paper, right? So a conference is a less formal way of making your paper public, and publication is basically when your paper is out in print and you get API points for it. That is the fundamental difference between reading your paper at a conference and then publishing it in a journal. Madhuri, I'll be with you in a second. Swapnajit, do you have any follow-up questions? No, it's okay. You have understood, right? Madhuri. So, I just said it now that has I can't hear you. কিছু সমস্যা হচ্ছে কিছু শোনা যাচ্ছে একদম কেটে কেটে যাচ্ছে রে লিখে দে হ্যাঁ In the meantime, if someone else has a question, they can raise their hand or unmute themselves. Shushanto. Urdu the PhD from public university. Advantage and disadvantage. I mean, Damas, but others university, private. This does not concern us at the moment. Okay. মানে এটা আমাদের আমি এটার উত্তর দেব অবশ্যই, বাট এটা আজকের আলোচ্য বিষয় নয় যেহেতু, তাই জন্য আমি আপাতত এটাকে স্কিপ করছি। আমি পরে এটাকে আনসার দিয়ে দেবো, কেমন? Then we will wait for Madhuri to type out her question. দাদা আমি জিজ্ঞাসা করছি। হ্যাঁ শ্রেষ্ঠা বল। দাদা বলছিলাম, তুমি বলেছিলে যে অ্যাবস্ট্রাক্টটা অনেক সময় এরকম হয় কি যে আমরা জমা দিয়ে দিলাম, কিন্তু পুরো পেপারটা লেখার পর আমরা চাইছি যে হয়তো একটু চেঞ্জ করলাম। ইনফ্যাক্ট এটা মনে হয় করা অনেকটা ঠিক, যে পেপারটা লেখার পর অ্যাবস্ট্রাক্টটা আবার ঠিকঠাক ভাবে গুছিয়ে নেওয়া। তো সেটা তো যখন আমি অলরেডি অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করে দিয়েছি সেটা আর হয় না, মানে কোনো কনফারেন্সে। তো পরের দিকে সেটা করলে মানে আবার কোনো পেপার যখন মানে ফাইনালি আমি কোথাও পাবলিশ করতে চাইছি, সেই জিনিসটা কি করা যায়? মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট কি পরে আবার দেওয়া যায়? Let me formulate the question in a way that everyone can understand. তোর প্রশ্নটা আমি বুঝতে পেরেছি, বাট আর একটু পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। সেটা হচ্ছে, what you are asking is, once you submit an abstract for publication and once that abstract is selected for publication, then when you submit your full paper, can you change the abstract? That is your question, right? Exactly, huh. So the short answer to this is yes. As long as what you are saying in the abstract while it was selected does not change drastically. For example, even if in your abstract which you had sent out for selection, if that abstract argues that, say for example, Handmaid's Tale is a dystopic novel, say this was your fundamental argument in your abstract which you had sent out for publication and this was selected, then in your edited abstract you cannot say that Handmaid's Tale is a utopian novel, because this is outright against what you had argued, and based on your argument your paper was selected. So as long as you keep your arguments and your primary texts and your methodology same, the wordings or the findings or the conclusion
or even the structure of the abstract can be changed as long as the argument remains the same, as long as the primary texts don't change a lot. ধর তোর কাছে 4-5টা আছে, তুই একটা কমালি, 5টা আছে একটা কমিয়ে অন্য একটা দিন করতে পারিস, বাট 5টাই বদলে ফেলতে পারবি না। কিওয়ার্ডস 5টার মধ্যে 4টেই সেম রাখতে হবে, কিওয়ার্ডটা সেম রাখাটা খুব জরুরি, ঠিক আছে? বাট ইনফ্যাক্ট এই ব্যাপারে যদি কোনো ডাউট হয়, ইটস বেস্ট টু টক টু দ্য এডিটর, যে তুমি এডিটরকে বলো যে আমি অ্যাবস্ট্রাক্টে কিছু চেঞ্জ করতে চাই, আপনার কি মত, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো অ্যাবাউট ইট। Editor in 99% of the cases will be like, we select an abstract based on what it tries to say or based on the argument, and not based on what it has to say word for word. সুতরাং সেই ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ব্যাপারটা যদি চাস তো ইজিলি চেঞ্জ করে ফেলতে পারিস। মোস্ট এডিটার্স ইনক্লুডিং মাইসেলফ উইল গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট ইট, বিকজ দ্যাট মিনস যে ইউ আর ট্রাইং টু ইমপ্রুভ, ঠিক আছে? সুতরাং এটা বাট কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো, কারণ এটা একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন, যে আমি একবার অ্যাবস্ট্রাক্ট দিয়ে ফেললাম মানেই যে সেটা আর চেঞ্জ করা যাবে না, এমনটা একদমই নয়। একদমই চেঞ্জ করা যাবে যদি এডিটরের একদম আউটরাইট অমত না থাকে। হ্যাঁ, কারণ আমি পেপারটা লিখতে লিখতে ভাবলাম যে কিছুটা হয়তো আমার একটু মোডটা ঘুরে গেছে বা কিছু হতেই পারে, মানে এটা হওয়াটা মানে না হওয়াটাই আনন্যাচারাল। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে? পেপার অ্যাবস্ট্রাক্ট যখন তুই লিখছিস, আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ হ্যাভ মাধুরী, কামিং টু ইউর কোয়েশ্চেন, শেষটা উত্তর দিই। আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ হ্যাভ দ্য ফুল পেপার রেডি, তার সেই ক্ষেত্রেই একমাত্র তুই একটা পারফেক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিতে পারবি। তোর কাছে ফুল, বা তুই যখন অনেক এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছিস, যেখানে তুই জানিস যে হাউ ইউর পেপার ইজ গোয়িং টু টার্ন আউট, সেক্ষেত্রে ইউ উইল বি এবল টু গিভ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড মেনটেন ইট। বাট ইফ ইউ আর নিউ, তাহলে ইট উইল বি ভেরি পসিবল যে ইউ আর গিভিং ওয়ান অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড ইউর পেপার ইজ টেকিং ইউ সামওয়্যার এলস। দ্যাট ইজ ইফ ইউ আর ডুইং ইউর ওয়ার্ক ডিলিজেন্টলি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Madhuri has asked a question. Is it the rule that one has to read the whole paper at the conference? একদমই না। In fact, in most conferences you're not expected to read out at all. যেটা আমরা সবসময় করে থাকি, যে কনফারেন্সে যাই আমরা একটা ছাপানো কাগজ থেকে দেখে দেখে পড়ি, এইটা করাটা উচিতই নয়, ঠিক আছে? কনফারেন্সের দাবি হচ্ছে ইউ আর গোয়িং টু প্রেজেন্ট ইউর আর্গুমেন্ট, নট রিড ইউর পেপার। তোর পেপারের যে আর্গুমেন্ট সেটা তুই প্রেজেন্ট করবি, সেটার জন্য তুই প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়ালের সাহায্য নিতে পারিস, বাট প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল থেকে রিড আউট করার কোনো যুক্তি নেই। আমি সবসময় প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল থেকে রিড আউট করি। ইফ ইউ সি মাই পাবলিশড মানে আপলোডেড ভিডিওস অফ পেপার প্রেজেন্টেশনস, ইউ উইল সি দ্যাট আই অলওয়েজ রিড আউট ফ্রম আ পিস অফ পেপার। ওয়াই ডু আই ডু দ্যাট? তার কারণ হচ্ছে যে আমি পারফেক্টলি ওই টাইমের মধ্যে আমার আর্গুমেন্ট সামারাইজ করতে পারবো না, তাই জন্য আমি লিখে আনি জিনিসটাকে। কিন্তু যখন ওটাকেই পাবলিশ করতে আসি, যেটা আমি পড়ছি আর যেটা আমি পাবলিশ করছি সেটার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকে। কারণ যেটা আমি পড়ছি দ্যাট ইজ ফর পিপল টু আন্ডারস্ট্যান্ড অন দ্য স্পট। আমি পড়ছি, তারপরে কিন্তু তাদের কাছে আমি যেটা পড়ছি সেটার অ্যাক্সেস থাকছে না তাদের কাছে। দে আর নট গিভেন মাই পেপার টু রিড, they are only listening, and I expect them to understand, comprehend, question and analyze my paper based on their listening skills alone. সেটার জন্য paper read out at a conference has to be decidedly less complicated than the paper you are sending out for publication. এটা আমার মত, obviously people are free to differ with me. আমার মত হচ্ছে paper you are reading out at a conference has to be decidedly less complicated than paper you are sending out for publication. কারণ paper you are sending out for publication can be reread, you can take a pause, you can look up terms, you can find out what the references are all about. তুই পেপারটাকে পড়ার এবং বোঝার জন্য একটা অ্যাম্পেল অ্যামাউন্ট অফ সময় পাচ্ছিস। বাট when you are reading out your paper at a conference, you are not getting that time. You are given 7 to 12, 15 minutes maximum to read out your paper. In that time you have to finish your paper. সেই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটা জুৎসই একটা শক্তপোক্ত আর্গুমেন্ট দাঁড় করানো খুবই শক্ত, এবং সেই যে শক্ত ব্যাপারটা, সেই শক্ত ব্যাপারটাকে পারফেক্টলি করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে দ্য আর্গুমেন্ট উই আর মেকিং, বারবারই আমি আর্গুমেন্টের উপর ফোকাস করছি, আর্গুমেন্টটা যেন একদম স্ট্রং থাকে। আর্গুমেন্টটা স্ট্রং থাকলে তাহলে কিন্তু যদি আমরা ছোটোও করে আনি ব্যাপারটাকে, কম্প্রেসও করে আনি, তাহলে ব্যাপারটা আমাদের অতটা অসুবিধা হবে না যতটা আমরা ভাবছিলাম যে হবে। ঠিক আছে? সুপর্ণা, আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম যে কনফারেন্সে কতটা সময় তাও দেওয়া হয় পেপার প্রেজেন্টেশনের জন্য, তো বলে ফেললাম, বাট এটা নিয়ে আরেকটু বলতে হবে। তার কারণটা হচ্ছে
যে কনফারেন্সে কতটা সময় তোকে দেওয়া হবে, তুই করে বলছি, হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, কনফারেন্সে তোকে কতটা সময় দেওয়া হবে টু রিড ইউর পেপার, ইট উইল টোটালি ডিপেন্ড অন হাউ লেট ইউর কনফারেন্স ইজ রানিং। নো কনফারেন্স ইজ এভার অন টাইম। এটা আই থিঙ্ক মানে ইন্ডিয়ান কনফারেন্সেসের কথা বলছি আমি, ফরেন কনফারেন্সেস আর অলওয়েজ ডট অন টাইম। ইন্ডিয়ান কনফারেন্সেস বা সেমিনার্স আর নেভার অন টাইম, দে আর অলওয়েজ 30 to 45 minutes late. ইফ ইউ আর ভেরি লাকি দেন 10 to 15 minutes late. তো যতটা লেট তোর সেমিনার যাচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোকে দেখবে যে তোকে কতটা মিনিট দেওয়া হবে। তোর ইমেলে লেখা থাকবে ইউ উইল বি গিভেন অ্যাবাউট 10 minutes টু প্রেজেন্ট ইউর পেপার, বাট দেন এরকম হতে পারে যে 5 মিনিট শেষ করে দিতে বললো, এরকম হতে পারে যে টাইম বেঁচে আছে, বললো যে 10 মিনিটের বদলে 15 মিনিট বলো। পুরোপুরি ডিপেন্ড করবে তোর চেয়ার কতটা কনসিডারেট, তোর অর্গানাইজাররা কতটা কাইন্ড, তোর অডিয়েন্স কতটা রয়েছে, তোর আগে কতজন বলে গেছে, তোর পরে কতজন বলতে আসবে, কত নম্বর সেশনের পরেই লাঞ্চ আছে কিনা, সেশনের পরেই ডেড এন্ড আছে কিনা, সেশনের পরেই টি আছে কিনা, এই সমস্ত কিছুর ওপর ডিপেন্ড করবে অ্যাকচুয়ালি। মানে ইফ ইউ গো টু আ লট অফ কনফারেন্সেস তাহলে তুই বুঝতে পারবি যে এই সমস্ত কিছুর ওপর ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি তুই কতটা টাইম পাবি। এরকমও হয়েছে যে একই কনফারেন্সে একটা মানুষকে 6 মিনিট দেওয়া হয়েছে, একটা মানুষকে 15 মিনিট দেওয়া হয়েছে। খুব কমন ঘটনা, মানে এটা সবসময়ই হয়। তার কারণটা হচ্ছে যে 15 মিনিট সে হচ্ছে এমন একটা সেশন যেটার পরে আরও একটা সেশন আছে, মানে সেটা শেষ হয়ে গেলে কোথাও লোকে যেতে পারবে না, চট করে কোথাও যাওয়ার নেই মানুষের, তাহলে ঠিক আছে যতক্ষণ বকতে দাও। আবার যদি তোর সেশনের পরেই লাঞ্চ থাকে তাহলে থাকবে তাড়াতাড়ি, কতটা তাড়াতাড়ি গুটাতে পারে। তো সেশনের পরেই যদি ডেটা শেষ হয়ে যায় তাহলে লোকে বাড়ি যাবে, তাহলে কতটা তাড়াতাড়ি গুটাতে পারে। আবার তোর যদি দিনের ফার্স্ট সেশন হয় তখন লোকের মনে প্রচুর এনথুসিয়াজম থাকবে, তখন তুই 15 মিনিট টাইম পেয়ে যাবি, 15 মিনিট বলে 15 মিনিট পাবি। দিনের শেষ সেশন হলে 15 মিনিট বলে 7-8 মিনিট পাবি। লাঞ্চের আগে সেশন হলে 15 মিনিট বলে 7-8 মিনিট পাবি। এগুলো কেউ বলবে না তোকে, তার কারণ হচ্ছে যে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল জিনিস উইচ আই হ্যাভ লার্ন বাই অ্যাটেন্ডিং টন অফ কনফারেন্সেস। ঠিক আছে, প্রচুর কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার ফলে এই অভিজ্ঞতাগুলো আমার হয়েছে। ঠিক আছে, তো তার জন্য এই জিনিসটা কখনোই আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব না যে কতটা টাইম দেওয়া হবে। বাট সব সময় এটা মাথায় রাখতে হবে যে যতই টাইম দিক না কেন সেই টাইমটা কিন্তু আমার সেশনে যতজন থাকছে সবার জন্যই ইউনিফর্ম। সুতরাং সেই টাইমটা কম বা বেশি এটা নিয়ে গিজ পিস করে লাভ নেই, তার চেয়ে ওই টাইমটাতে কীভাবে আমি নিজের বক্তব্যটা তাড়াতাড়ি করে সুন্দর করে গুছিয়ে বলবো সেটাতেই ফোকাস করাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। জেসমিন। হ্যাঁ, আমার দুটো প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নটা তুমি যেমন বললে যে কাউকে 5 মিনিটও দেওয়া হতে পারে বা কাউকে 15 মিনিটও দেওয়া হতে পারে, তো একটা তো পেপারে তো একটা ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া হয় যে 3000 শব্দ লিখতে হবে বা 3500 শব্দ লিখে কনফারেন্সে আমি পেপারটা নিয়ে গেলাম, তাহলে আমাকে আমি বুঝতে পারছি আমি যে নভিস, ঠিক আছে, আমি প্রথমবার প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি, আমাকে কম সময় দেওয়া হবে, তাহলে আমি এক্স্যাক্টলি পেপারের আর্গুমেন্টটা সেটা তাহলে আমি কোন অংশটা পেপারে পড়বো, এটা প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যেমন দেখেছি সেমিনারে অনেক ফলো আপ কোয়েশ্চেন্স হয়, তো কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফলো আপ কোয়েশ্চেন সেটা আমার ঠিকঠাক ভাবে আমি উত্তর দিতে পারছি না, আর্গুমেন্টটা আমি ঠিকঠাক ভাবে ফলো আপ কোয়েশ্চেনের আনসারটা আমি ঠিকঠাক আর্গুমেন্ট দিতে পারছি না, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত? প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দিই, কারণ ওটা সহজ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে কেউ যদি তোকে এমন কোনো প্রশ্ন করে যেটার উত্তর তুই জানিস না, সোজাসুজি বলে দিবি এটার উত্তর আমি জানি না। নো ওয়ান ইজ এক্সপেক্টিং ইউ টু নো এভরিথিং। ইউ আর নট দ্য এক্সপার্ট, ইউ আর নট দ্য চেয়ার, ইউ আর নট দ্য কিনোট, ইউ আর জাস্ট আ পেপার প্রেজেন্টার। তুই পেপারের যতটুকু পড়ে এসছিস সেটুকুতেই লোকে খুশি, তার বাইরে একটা র্যান্ডাম অবসকিউর জিনিস টেনে এনে সেটার রেফারেন্স দিয়ে একটা প্রশ্ন করবে জাস্ট টু জাহির যে প্রশ্ন করছে সে অনেক কিছু জানে। ম্যাক্সিমাম সময় প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রশ্ন করছে সে জানাতে চায় যে দেখো আমিও কত কিছু জানি। একদম ফ্যাক্ট এটা। 80 বলবো না, 60 to 70% of the cases the questions are basically an outburst of the knowledge that the questionnaire thinks that they have. Think that they have. They might have it, I'm not claiming that they don't, but most cases it's just a show off যে দেখো আমিও কত জানি। সুতরাং তুই পারিস কি না পারিস সেটা তাদের কনসার্নই নয়। অনেক সময় দেখবি লোকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, কোয়েশ্চেন্স আছে কিনা, লোকে বলবে আই হ্যাভ মোর অফ আ কমেন্ট দিয়ে নিজের অবজারভেশনস বলবে, উইচ ইজ নট আ ব্যাড থিং, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট কনফারেন্সেস আর ফর। বাট সেই কমেন্টটা করতে গিয়ে তোর পেপারের থেকেও বেশিক্ষণ ধরে বলে যাবে। হ্যাঁ, কিছু বললি? এক্স্যাক্টলি, এটা সব জায়গাতেই হয়। আমি যতক্ষণ না বলতে পারছি তার চেয়ে বেশি সময় আমাকে বলছে, শেখাচ্ছে, এরকম হয়। এটা হবেই, এটা তুই কিছু করতে পারবি না এটাতে, মানে এটাই সেমিনারের নেচারটাই এটা।
ঠিক আছে, যে সেমিনারে কিছু সবসময় সব বোঝে সব জানে টাইপের লোক আসবে, তারা তোকে জ্ঞান দিতেই চাইবে এবং সেই জ্ঞান তোকে শোনা ছাড়া তোর কাছে কোনো উপায় নেই আনটিল দ্য চেয়ার অর দ্য মডারেটার অর দ্য কনভেনার ইন্টারভিনস। ঠিক আছে, তারা ইন্টারভিন না করলে তুই কিছু বলতে পারবি না। তোকে সবসময় ভাবতে হবে যে তোকে জিজ্ঞেস করছে বা যে কমেন্ট করছে সে তোর থেকে বেশি জানে, উইচ ইন মোস্ট কেসেস উইল বি ট্রু অলসো। ঠিক আছে, তো সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যদি না জানিস, যদি এরকম হয় যে মোটামুটি একটা কিছু বলতে পারবো তাহলে যেটুকু বলতে পারবি সেটুকু বলবি। যদি মনে হয় যে এটা ধারে কাছে কিছু বলে দিতে পারবো, একটা জোড়া তাপ্পি দিতে পারবো, জোড়া তাপ্পি দিবি। যদি মনে করিস একেবারেই পারবি না, বলে দিবি যে না এটা আমার এক্সপার্টিস এরিয়ার মধ্যে পড়ে না বা এটা আমি দেখে আসিনি, তো আমি অ্যাট দিস মোমেন্ট বলতে পারছি না, আমি আই ক্যান গিভ ইউ মাই ইমেল অ্যাড্রেস, আই উইল লুক দিস আপ অ্যান্ড গেট ব্যাক টু ইউ, প্লিজ সেন্ড মি ইমেল বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। এটা বলবি, পারফেক্টলি অ্যাকসেপ্টেবল রেসপন্স এটা। ঠিক আছে, আচ্ছা, কামিং টু ইউর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন নাও, উইচ ইজ ইফ ইউ আর গিভেন লেস টাইম দ্যান দ্য টাইম দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড টু রিড আউট ইউর পেপার রিকোয়ার্স। ঠিক আছে, আগেই বলে দিই দিস উইল হ্যাপেন। তোর পেপার পড়তে তোকে যদি 3000 শব্দ নিয়ে আসতে বলা হয়, তোর মনে হয় 3000 শব্দ 10 মিনিটে পড়া সম্ভব? কোনো দিনও সম্ভব না। 1 মিনিটে তাহলে 300 ওয়ার্ড পড়তে হবে। বুঝতে পারছিস তুই সেটা? মানে 60 সেকেন্ডে 300 ওয়ার্ড, মানে 1 সেকেন্ডে 5টা ওয়ার্ড পড়তে হবে। পসিবল কোনোদিনও? কোনোদিনও পসিবল না। 1 মিনিটে আমি তোকে বলে দিচ্ছি, 1 মিনিটে নর্মালি 180 থেকে 220 শব্দ পড়া সম্ভব। ইফ ইউ আর রিডিং অ্যাট আ গুড মানে স্লো অ্যান্ড স্টেডি পেস, তাহলে 150 শব্দ তুই পড়তে পারবি। তার মানে 10 মিনিটে 1500 শব্দ পড়া সম্ভব। তার মানে 20 মিনিট লাগা উচিত 3000 ওয়ার্ড লিখতে, পড়তে। তার থেকেও বেশি লাগবে, কারণ ইউ উইল টেক মোর পজেস দ্যান ইউ আর থিঙ্কিং। তুই মাঝে পজ করবি, ব্রেক নিবি। তো যখন তোকে দেখছিস যে তুই এনেছিস 3000 ওয়ার্ড, ভেবে এটা 10 মিনিট দেবে, তারপরে 5 মিনিট দিচ্ছে, তখন কি করবি? বেস্ট আইডিয়া হচ্ছে পেপারটাকে ফেলে দে ধরে। পেপারটাকে বলারই দরকার নেই, তুই তো পেপারটা নিজে লিখেছিস, ইউ নো হোয়াট দ্য পেপার ইজ অ্যাবাউট, রাইট? টক অ্যাবাউট দ্য পেপার ফর 5 মিনিটস, জাস্ট টক অ্যাবাউট ইট। যে আমার পেপারে আমি মানে বেসিক্যালি ইনস্টেড অফ ফোকাসিং অন কোন পার্টটাকে তুই ফোকাস করবি, আই উড সে তোর অ্যাবস্ট্র্যাক্টটাকেই বড় করে 5 মিনিট ধরে বোঝা। যদি তোকে 5 মিনিট দেয়, তুই 5 মিনিট ধরে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বোঝা। যদি 10 মিনিট দেয়, তাহলে কিন্তু তোর পেপারটাকে সামারাইজ কর। বা তোর টেক্সটে ধর, তোর পেপারে ধর 5টা টেক্সট আছে, 4টে টেক্সট আছে, 3টে টেক্সট আছে, একটা নিয়ে ডিসকাস কর। যে আমার পেপারে আরও আছে, টাইমের পসিটিভের জন্য আমি একটা ডিসকাস করতে পারছি। যদি 5 মিনিট দেয়, যেটাও মাঝে মাঝে হয়, তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্টটাকে মানে ইলংগেট করে বুঝিয়ে বাজিয়ে বল যে এটা করেছি, ওটা করেছি, সেটা করেছি। এরকমভাবে একটা দুটো টেক্সচুয়াল এক্সাম্পল তুলে এনে দেখবি 5 মিনিট এমনি শেষ হয়ে গেছে। 10 মিনিট যদি দেয়, তাহলে একটা টেক্সট অ্যানালাইজ কর। 15 মিনিট দিলে 2টো, 20 মিনিট দিলে 3টে। 20 মিনিট কোথাও দেবে না, আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ আর গোয়িং টু আ গুড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অর্গানাইজড বাই ইউনিভার্সিটি আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া। 20 মিনিট কেউ তোকে পেপার পড়তে দেবে না, কেউ না। 15 মিনিট বেস্ট কেস সিনারিও। আইডিয়ালি মানে নর্মালি 10, 11, 12 এরকম টাইম লিমিট দেয় সাধারণত। বোঝা গেছে কি করবি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? এক এক করে ঈশানী। আমরা কলেজে একটা পেপার প্রেজেন্ট করেছিলাম, তখন আমরা পিপিটি ইউজ করেছিলাম। বলছিলাম যে এই পিপিটি ইউজ করার ব্যাপারটা কি ওখান থেকে বলে দেয়, মানে যেখানে প্রেজেন্ট করছি, নাকি এটা আমাদের নিজস্ব চয়েস থাকে যে আমরা পিপিটি ইউজ করতে পারি প্রেজেন্টেশনের জন্য? মানে প্রত্যেকটা পারমুটেশন কম্বিনেশনই পসিবল। আমি তোকে একটা এক্সাম্পল দিই। আমি ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটিতে 21 সালে একটা পেপার, 20 না 21 সালে মনে নেই আমার, কোনো একটা কালে আমি একটা পেপার প্রেজেন্ট করতে বলেছিলাম। সেখানে ওরা ইমেলে লিখে দিয়েছিল যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইজ আ মাস্ট। আবার এরকম কনফারেন্সে গেছি যেখানে বলে দিয়েছে যে উই ডু নট হ্যাভ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর আ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। আবার এই দুটো এক্সট্রিম কেসেস। ম্যাক্সিমাম কনফারেন্স উইল বি ওয়ার দ্য কনভেনার্স উইল টেল ইউ যে ইফ ইউ আর প্ল্যানিং টু মেক আ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন প্লিজ ইন্টিমেট আস ইন অ্যাডভান্স। তাহলে কি করবে, তখন ওরা কি করে যে যাদের পাওয়ার পয়েন্ট থাকে সবাইকে তখন একই সেশনে দিয়ে দেয়,
কারণ সব রুমে পাওয়ার পয়েন্ট অ্যারেঞ্জ করা পসিবল হয় না ফর মোস্ট ইনস্টিটিউশনস। তবে একটা কথা বলবো ইন দিস কনটেক্সট, যেহেতু তুই জিজ্ঞেস করেছিস, সেটা হচ্ছে যে পিপিটি তখনই ইউজ করবি একমাত্র when you have good images to show। তোর পেপার যখন ইমেজেস ছাড়া ইনকমপ্লিট, একমাত্র তখনই পিপিটি ইউজ করবি, সেটা ছাড়া পিপিটি ইউজ করার কোনো দরকার নেই। মানে ঠিক কোন কোন জায়গায় পেপার প্রেজেন্টেশনে পিপিটি ইয়ে হবে সেটা যদি একটুখানি ইলাবোরেটলি বলো, মানে কিরকম পেপার লিখলে সেই জায়গাতে পিপিটি দেবে ঠিক বুঝতে পারবো না। ধর তুই সিনেমা নিয়ে পেপার লিখছিস, আচ্ছা। সেখানে তুই সিনেমার কিছু ভিজুয়ালস তোর লাগবে। ধর তুই গ্রাফিক নভেল নিয়ে কাজ করছিস, সেখানে তোর গ্রাফিক নভেল থেকে কিছু ক্লিপস বসাতে হবে। ধর তুই গেম, কোনো কম্পিউটার গেম নিয়ে কাজ করছিস, সেখানে তোর ভিজুয়ালস লাগবে। কমন সেন্স এটা, যেখানে ভিজুয়াল লাগবে। বা তুই একটা ভিক্টোরিয়ান নভেল নিয়ে কাজ করছিস, সেখানে স্বাভাবিকভাবে তোর কোনো ভিজুয়ালস লাগবে না, রাইট? তাই না? তো সেটা পুরোপুরি তোর, মানে এমন একটা পেপার যেখানে তোর মনে হবে যে আমি যেটা বলছি সেটা একটা ইমেজ দিলে সেটা এনহ্যান্স হবে, তবেই একমাত্র পিপিটি ইউজ করবি। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যদি মনে হয় আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা একটা ইমেজ দিলে এনহ্যান্সড হবে, তাহলেই পিপিটি ইউজ করবি, নয়তো করবি না, আনলেস ইট ইজ কম্পালসারি, হুইচ ইন মোস্ট কেসেস ইট ইজন্ট। আর একটা কেউ হাত তুলেছিল, আচ্ছা মাধুরী বলছে তার মানে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই কনফারেন্সের কন্টেন্টটা নিয়ে, মোস্ট কেসেসে নেই, যদি থাকে তো বলে দেবে ওরা। আর একটা কেউ হাত তুলেছিল, ভুলে গেছি কে। তো আমি হাত তুলেছিলাম, নতুন কিছু বলার নেই, ওটাই বলার ছিল পিপিটি নেই, হ্যাঁ কিছু বলার নেই আর। বেশ বেশ, ঠিক আছে। এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? No, right? Okay. So I am going to share with you a few websites where you can check for CFPs. Right? This is the first one. And this is the most important one. This is called Call for Papers, maintained by the University of Pennsylvania Department of English. It is by far the most popular website for finding out about CFPs. You can easily see that it has CFPs about almost all topics. The column on your left the column on your left, starting with all recent posts and ending with world literatures and indigenous studies. This is the list of all the topics that are covered in this website. If you are organizing a seminar, which I'm guessing most of you will at some point in your career, we are going to do one very soon. So, or if you are editing a journal or a special issue or a book or anything, if you are in charge of a CFP basically, then you can also upload a CFP here. You can see the button submit a new CFP. If I click here, you will see that I have submitted a lot of CFPs. I will not be able to log in at the moment, but I have submitted a few. Right. So this is a very popular and very useful website, but the sad part is that they don't give you updates over email, right? They don't give you updates over email as to when a new post comes up. You have to check this website at least once every week if you want to actively participate in sending out your abstracts or papers for publication. This is mostly for publication. There is also one called conferences, গ্র্যাজুয়েট কনফারেন্সেসেরও একটা কলাম আছে, এটা খুব পপুলার নয়, ম্যাক্সিমাম এটা পাবলিকেশনের জন্য, কনফারেন্স কম।
আরও একটা এরকম আছে, সেটা হচ্ছে সিএফপি লিস্ট। ঠিক আছে, আই এম গোয়িং টু শেয়ার দ্যাট ওয়েবসাইট উইথ ইউ নাও। I'm also going to give a list of all these websites in the description section of this video and in the first pinned comment. You can see this tab here. Same like the previous website also, you can see a list of categories on the right hand side. If you select one, then they will automatically give you that particular thing. Here you can see the most popular websites. এটা দেখতে হবে। তো here you can see upcoming deadlines. It's a very useful website. Many universities and many journals. This is primarily for presentation. Also this is basically not primarily, this is 50% presentation, 50% publication. এইরকমই আরও অনেক জায়গা আছে, যেমন HNet, এই যে এইটা, I'm going to share that website with you now. এই যে HNet announcements, কল ফর পেপারস, এখানে সার্চ দেওয়া যায়, হ্যাঁ সব ওয়েবসাইটে সার্চ দেওয়া যায়, প্রচুর কল ফর পেপারস আছে এখানে, সাবজেক্ট সাইন আপ করা যায়, এটার নিউজ লেটারও আছে, এই নিউজ লেটারে তোমরা সাইন আপ করতে পারো। বাই দ্য ওয়ে, ফর অল মাই স্টুডেন্টস ফর দিস কোর্স অ্যান্ড অল আদার কোর্সেস, মাই পার্সোনাল নিউজ লেটার ইজ অলসো কামিং আপ by the end of the year. If you want to sign up for that, it is going to be completely free of cost. You can sign up for that. আমি যখন যার হবে তখন আমি সেটা ডিটেলে পাঠিয়ে দেবো যে কখন কী হয়। It's going to be probably updated once week. It's going to be a part of my website which is coming up shortly. তো এই হচ্ছে তিনটে বড় বড় ওয়েবসাইট, একটা হচ্ছে স্যাস ইউপেন, একটা হচ্ছে সিএফপি লিস্ট, একটা হচ্ছে এইচনেট। এটা ছাড়াও আরও অনেক ফেসবুক গ্রুপস আছে, সেইগুলো আমি দেখাবো এখন। Give me a moment. এই যে এইটা একটা, আমি এই ট্যাবটাকে শেয়ার করি এবার। সিএফপিস, জার্নালস, বুকস, সেমিনার্স, কনফারেন্সেস, এইটা একটা ভালো গ্রুপ। এই গ্রুপটা দেখতে পারো তোমরা। কল ফর পেপার্স, humanities and interdisciplinary studies. Then you have call for papers, seminars, publications, etc. in English and comparative literature. Then you have this beautiful group called English Teachers Due Plus. Then you have this group which is maintained by me called Academic Source and Knowledge. এটাতে invitation accepts. এইটা একটা ভালো গ্রুপ, এটা আমি চালাই। এই গ্রুপটাতে তোমরা যদি জয়েন হতে চাও জয়েন করতে পারো। তোমরা জয়েন করার পর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনভাইট আদার্স ইউ ক্যান অলসো স্টার্ট দ্যাট, বাট দেন উই ক্যান বিল্ড দিস গ্রুপ টুগেদার। এরকমভাবে প্রচুর গ্রুপস আছে। তো ফেসবুকে গ্রুপস আছে, টেলিগ্রামে গ্রুপস আছে, হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপস আছে, সব জায়গাতেই গ্রুপস আছে। গ্রুপসে অ্যাড হয়ে থাকা সবসময় ভালো। তাছাড়াও ইউ ক্যান ফাইন্ড নিউজ লেটার্স বাই দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ, ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড, ইউনিভার্সিটি অফ হার্ভার্ড, অল আইভি লিগ ইউনিভার্সিটিজ, মেজর ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ, সবারই নিজস্ব নিউজ লেটার আছে। সেগুলোতে তোমরা সাইন আপ করতে পারো, সব সাইন আপস ফ্রি। সেগুলোতে সাইন আপ করলে তাদের ইউনিভার্সিটিতে যখনই কোনো নতুন আপডেট আসবে অ্যাবাউট সেমিনার্স, কনফারেন্সেস, অ্যাডমিশনস, scholarships, anything basically under the sun that their university has to announce, তোমার কাছে সেটা don't worry Madhuri, this is going to be uploaded on my channel so you can find it out from there. তো এই হচ্ছে আমাদের where to submit, right? এরপরে আমরা ডিসকাস করব হাউ টু সাবমিট। এটা আমরা অলরেডি আগে একবার ডিসকাস করে ফেলেছিলাম, অ্যান্ড দের ইজ অলসো আ ভিডিও ইন মাই চ্যানেল কল্ড এভরিথিং অ্যাবাউট পাবলিকেশনস। ইফ ইউ হ্যাভ নট ওয়াচড ইট, আই উইল পুট আ লিঙ্ক সামওয়্যার আপওয়ার্ডস অ্যান্ড ইন দ্য ডেসক্রিপশন সেকশন। দুটো ভিডিওর মেনশন আমি করেছি, একটা হচ্ছে এভরিথিং অ্যাবাউট পাবলিকেশনস, আর একটা কি মেনশন করলাম সকাল শুরুর দিকে,
আর একটা কি ভিডিও মেনশন করলাম শুরুর দিকে? সরি, শুনতে পেলাম না, শোনাই যাচ্ছে না। আচ্ছা, তো আমি দিয়ে দেবো এটার লিঙ্ক, তোমরা দেখে নিও ওই ভিডিওটা। বেসিক্যালি আমরা এটা পুরো প্রসেসটা উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস। অ্যাকাডেমিক পয়েন্ট ইন্ডেক্স, ঠিক, এপিআই, অ্যাকাডেমিক পয়েন্ট ইন্ডেক্স এবং হাউ এভরিথিং অ্যাবাউট পাবলিকেশনস, ঠিক। তো তো বেসিক্যালি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এমন একটা অবস্থায় আমাদের পৌঁছাতে হবে যখন পুরো প্রসেসটা আমরা বুঝে গেলাম। আমরা প্রথমে অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দেবো, অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দেওয়ার পরে সেই অ্যাবস্ট্রাক্টটা সিলেক্ট হবে, তারপরে আমরা পুরো পেপারটা লিখবো, পুরো পেপারটা লেখার পরে সেটা পাঠাবো। সেই পুরো পেপারটা পাঠানোর পরে সেই পুরো পেপারটাতে অনেকগুলো রিভিশনস, এডিটস, চেঞ্জেস হয়ে সেটা সিলেক্ট হয়ে আসবে। তারপরে সেটাকে আমরা আবার চেঞ্জ করে পাঠাবো এবং এটা 3-4 বার হবে ইফ ইউ আর সাবমিটিং টু আ গুড জার্নাল। তারপরে তারা পুরো ফাইনালি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে নেবে নিজেদের কাছে। নিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে যখন when they will be ready to publish, they will again send that paper back to you for proof, then you will check the proofs for it। তারপরে তুমি প্রুফ দেখে সেটা ওদেরকে ফেরত পাঠাবে। প্রুফ দেখে ফেরত হয়ে যাওয়ার পরে তারা জিনিসটাকে কম্পাইল করবে, পেজ মেকারে ফেলবে, পেজ নাম্বার বসাবে, হেডার বসাবে, ফুটার বসাবে, ইত্যাদি প্রভৃতি যা যা যেখানে যা যা বসানোর সব বসাবে। তারপরে সেটাকে ছেপে বার করবে, যদি ছেপে বার করার হয়, যদি অনলাইনে বার করা হয় তাহলে অনলাইনে বার করে দেবে। এরকমভাবে পুরো ব্যাপারটা চলবে, ঠিক আছে? তো আমাদের পুরোপুরি অ্যাকাডেমিক রাইটিং প্রসেসটা কীভাবে শুরু করতে হয়, অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখতে হয়, ফ্রেমওয়ার্ক কী করে বানাতে হয়, কী করে ফ্লো চার্ট করতে হয়, কী করে পেপারের স্ট্রাকচার করতে হয়, লেন্থ অফ প্যারাগ্রাফস, কী করে ফিডব্যাক নেব, কী করে পেপার লিখবো, এই সমস্ত কিছু আমরা ডিসকাস করে ফেললাম। আজকে উই হ্যাভ অলসো অলরেডি ডিসকাসড, হ্যাঁ, গ্রামারলিটা করবো। We already discussed submission guidelines, places and CFPs. So I guess that concludes our discussion about submission guidelines, places and CFPs. এই পার্টিকুলার টপিকটা নিয়ে, সাবমিশন গাইডলাইন্স, প্লেসেস অ্যান্ড সিএফপিস নিয়ে যদি কারোর কোনো ডাউট কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করো প্লিজ। আচ্ছা, পাবলিকেশন হতে মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম কত টাইম লাগতে পারে? যদি আর এরকম কি হতে পারে যে একটা পেপার আমি পাঠালাম, আমার অ্যাবস্ট্রাক্টটা অ্যাকসেপ্টেড হলো, তারপর আমি পেপার পাঠালাম, তারপরে সেটা এডিট বা রি-এডিট হওয়ার পরে আলটিমেটলি কি সেটা কি রিজেক্টেড হতে পারে? দুটো আলাদা আলাদা প্রশ্ন করেছিস, আলাদা আলাদা প্রশ্নের আলাদা আলাদা করে উত্তর দিই। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে কতদিন টাইম লাগতে পারে? এনিথিং বিটুইন 2 months to 4 years, ঠিক আছে? যদি খুব ফাস্ট কাজ হয় তাহলে 2 থেকে নর্মালি 6 মাসের মধ্যে হয়ে যায়। যদি তুই খুব হাই এন্ডে পাঠাস, টেইলর অ্যান্ড ফ্রান্সিস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, এই সমস্ত জায়গায় 3 থেকে 4 বছর লাগাটাও অস্বাভাবিক নয় যদি তুই নতুন হোস, ঠিক আছে? সুতরাং আমার যেমন একটা অ্যাটলান্টিকের পেপার প্রায় 2.5 বছর ধরে আটকে আছে, এখনও বেরোচ্ছে না, বেরোবে ইভেনচুয়ালি। তো টাইমটা কোনো ফ্যাক্টর না, ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে, হ্যাঁ, ইউর পেপার ক্যান বি রিজেক্টেড অ্যাট এনি স্টেজ until and unless they say that yes, we have accepted it for publication with no further changes required. এটা বা এটারই মতো কিছু একটা ওরা বলবে। তার মানে হচ্ছে এবার তোর পেপারটা ছেপে বেরোবেই। তোর পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট সিলেক্ট হলো মানে তোর পেপার ছেপে বেরোবে এমনটা নয়। তোর পেপারের পেপার সিলেক্ট হয়ে সেটাকে এডিট করে পাঠালো মানেই যে সেটা বেরোবে এমনটা নয়। যে কোনো স্টেজে তোর পেপার রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? সুতরাং সবসময় সেটার জন্য রেডি থাকতে হবে। বাট যত বেশি স্টেজ এগোবে তত রিজেক্ট হওয়ার চান্স কমবে স্বাভাবিকভাবেই। যদি তোর পেপার 3-4টে রাউন্ড এডিট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে প্র্যাকটিক্যালি এটা বলা যায় যে আর রিজেক্ট হবে না। বোঝা গেছে? ওকে, আর একটা কোশ্চেন আছে, করব? নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আমি তোমার পেপারে যে লিস্টটা রেখেছিলাম, তো ওখানে দেখলাম যে ওয়াইড ভ্যারাইটিস অফ, যেটা হচ্ছে যে কনটেক্সট এবং ওয়াইড ভ্যারাইটিস অফ টপিক। তো এটা কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যখন এপিআই যখন দেবে আর কি, একাডেমিক পয়েন্ট ইন্ডেক্স, তো সেখানে কি ডাজ ইট হেল্প ইন মেকিং এ গুড ইমপ্রেশন? পেপারের ভ্যারাইটি মানে ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ম্যাটার, তোমার যেমন মুভি থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের আছে, ডিসেবিলিটি স্টাডিজ থেকে শুরু করে, তো সেটা কি ইমপ্রেশন মেক করতে হেল্প করে? করতে পারে, আবার নাও পারে। মানে ইট ক্যান ওয়ার্ক বোথ ইন ইউর ফেভার অ্যান্ড অ্যাগেনস্ট ইউ।
if you have a wide variety of topics that can be interpreted as versatility, or that can be interpreted as jack of all trades master of none. ঠিক আছে, পুরোপুরি তোর প্যানেলের ওপর নির্ভর করবে। বাট কোনো একটা টপিকের ওপর বা একটা এরিয়ার ওপর ফোকাস করে সব কিছু করাটা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ তাহলে যদি এমন কোনো একটা প্যানেলে পড়িস যেটাতে ওই টপিকের এক্সপার্ট কেউ নেই, তাহলে সেই প্যানেল থেকে তো অটোমেটিক্যালি বাদ দিয়ে দেবে, তাই না? বেশি স্পেশালাইজড হয়ে যাওয়াটা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার আমি যেরকম ওয়াইড রেঞ্জে রেখেছি সেই রেঞ্জে রাখাটাও হয়তো অতটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বাট আমার সবসময় এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালো লাগে এদিক ওদিক নিয়ে, তাই আমি করি। ঠিক আছে, তো এটা তোরাও করতে পারিস, মানে এটাতে ক্ষতি হওয়ার চান্স কমই আমার মনে হয়, লাভই হবে মনে হয় বলে আমার মনে হয়। সুশান্ত, অরিত্রর এই ওয়েবসাইটগুলো কিভাবে জয়েন করা যায়, কিভাবে সাইন আপ করবো? কোন ওয়েবসাইট? এই যে কল ফর পেপার তুমি যেগুলো বললে আর কি। কোনো সাইন আপ করার কোনো প্রসেস নেই, আমি তো বললাম। এই সিএফপি ওয়েবসাইটগুলোতে সাইন আপ করার কোনো প্রসেস নেই, এগুলো তোমাকে ওয়েবসাইটটা খুলে খুলে চেক করতে হবে। দে উইল নট সেন্ড আ নিউজ লেটার টু ইউর ইমেল। আচ্ছা আচ্ছা, বাকি অন্য কোথাও সাইন আপ করতে হবে? করতে পারো, নাও করতে পারো, মানে এই তিনটে ওয়েবসাইট সপ্তাহে একবার করে চেক করলে আর কোথাও সাইন আপ করার প্রয়োজন পড়বে বলে আমার মনে হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? হ্যাঁ বল। শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বল। হ্যাঁ, বলছি যে পেপারটা রিজেক্টেড হয়ে গেলে, মানে প্রথমেই যদি রিজেক্টেড হয়ে যায়, অ্যাবস্ট্রাক্টটাও যদি রিজেক্টেড হয়, তখন কি ফিডব্যাকটা কি দেয় না দেয় না? মোস্ট কেসেসে দেয় না। আচ্ছা, Just rejected তাহলে ওটা বলে ছেড়ে তখন আবার অন্য জায়গায় দেওয়া কাজ যেতে পারে। করতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ, একদম একদম। একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক জায়গায় রিজেক্টেড হয়েছে মানে যে অন্য জায়গায় অ্যাকসেপ্টেড হবে না এমনটা হওয়ার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে। ফিডব্যাক দিলে সেটার উপর অবশ্যই কাজ করতে হবে, বাট ফিডব্যাক যদি না দেয় সেম জিনিসটা আরেকবার আরেক জায়গায় দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা নেই এতে। অরিত্রী, বলছি অ্যাবস্ট্রাক্টটা মানে সিলেক্ট হলে তো ফাইন, ওরা আমাকে মেল করবে, কিন্তু ইন কেস যদি সিলেক্ট না হয় তাহলে কি মানে সেটাও ওরা মেল করে জানাবে? হ্যাঁ, ইন মোস্ট কেসেস অ্যাবস্ট্রাক্ট সিলেক্ট বা রিজেক্ট দুটো হলেই জানায়, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখা থাকে যে অনলি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস উইল বি ইনফর্ম। সেক্ষেত্রে সিএফপিটা ভালো করে পড়তে হবে। যদি এরকম হয় যে শুধু সিলেক্টেডদেরই মেল করবে, তাহলে সেটা লেখা থাকবে সিএফপিতে। ঠিক আছে, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? ঠিক আছে, আমি তাহলে রেকর্ডিংটা বন্ধ করলাম, থ্যাংক ইউ। এরপরে আমি আবার ওই শিডিউলে আসছি।